بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے، اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا نا وہ ملک شام ہے۔ تو قوم عمالقہ ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کیا اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا۔ اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی۔ اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ بار بار دعا کرتے التجا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو سینے لگایا۔ تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے، جناب طالوت علیہ السلام ان کا نام تھا۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا، ان کا نام بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن علم میں بڑے پختہ تھے، وجود میں بڑے طاقتور تھے۔ تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے جو بات کی، اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ رب فرماتا ہے بسطۃ فی العلم والجسم، اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے، علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے، وجود بڑا طاقتور تھا۔ کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے، موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے۔ فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسعت عطا فرمائی۔ تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے جی نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی، ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا۔ کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھیے گا، یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں آپ پڑھیں گے نا جی، تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا، اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا، جا کے قرآن شریف کھول کے 15ویں سے 16ویں رکوع میں آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنے اچھے نظریے اور عقیدے کے ماننے والے۔ جب کہا نا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا تمہارے پاس، وہ صندوق تمہارا قوم عمالقہ اٹھا کے لے گئی تھی۔ ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ صندوق تمہیں واپس کر دے گا، وہ تمہارا صندوق تمہیں واپس کر دے گا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے، اس میں تھا کیا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر نا حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ تبرکات، کل میں ایک مولوی دیکھ رہا تھا بیچارہ، ایک بندہ نا مسجد نبی کے ساتھ غلاف اور شاید کوئی کفن تھا، وہ مسجد نبی کی دیواروں سے مس کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا نہیں اس سے کیا ہوتا ہے، تبرک کوئی چیز نہیں، اچھے اعمال کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا۔ میں نے کہا تو مجھے ملے تو میں تجھے بخاری کھول کے دکھاؤں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنہیں حضور نے قطعی جنتی کہا، حضور کے وجود پر کرتا دیکھ کے کہنے لگے حضور بڑا ہی سونا لگ رہا ہے، تو فرمایا تجھے چاہیے حضور مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ نبی پاک نے عطا کیا تو صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن آپ کو تو ضرورت نہیں تھی، آپ کے پاس تو بڑے لباس ہیں، تو یہ کرتا حضور نے قبول کر لیا، کوئی لے کے آیا اور آپ نے مانگ لیا، تو وہ رو پڑے، کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں مانگا، یہ حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، میں نے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے۔ تو کہتا ہے حضور کے تبرک میں خیر کوئی نہیں۔ اور آپ یقین کریں
उन लोगों पे हैरानगी है, हमने भी मरना है ना, नहीं बड़ी जल्दी कब्र में जाना है, वक्त का कुछ पता नहीं। इतने अंधे होकर लोग चीजों को देखते हैं और इस तेजी के साथ गुमराही फैलाते हैं। मुझे बाकायदा किसी ने वीडियो भेजी और कहने लगा कि देखें कितनी अच्छी बात कर रहा है, लोगों को समझाएं। तो मैंने कहा नहीं, इसको समझाने की जरूरत है। और मैंने उसको देखा है, वो लाल रुमाल वाला, मैंने देखा है वो ढूंढ ढूंढ के जाहिलों को पकड़ता है, तलाश करता है, और अगर कोई मिल जाए बात बताने वाला तो फिर वो खुद पकड़ा जाता है, और कई दफा पकड़ा गया तो निकल गया है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, हम सियाने हो जाए तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। तो वो ताबूत आएगा, बनी इसराइल वालों से कहा ताबूत में क्या था सुन लो, और ये कुरान मजीद है। आज मेरी मानना ये 15 में से 16वां रुकू जरूर ही पढ़ना कि वो आखिर ताबूत में क्या था, खोलना जरा। कुरान मजीद कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून के तबर्रुक थे। तो तबर्रुक क्या थे? तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत मूसा का एक कुर्ता था, एक डंडा था, जूते थे, और जनाब हारून अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ था, और तौरात की कुछ तख्तियां थी। तो उसका फायदा क्या था? उस ताबूत का फायदा यह था कि बनी इसराइल वाले जब अपने दुश्मनों से लड़ते थे, ताबूत सामने रख के दुआ मांगते थे, अल्लाह इन्हें कामयाबी अता कर देता था। तो कौम मालिकों को भी पता चल गया कि संदूक में कुछ है जिसकी वजह से ये कामयाब हो जाते। वो संदूक उठा के ले गए। अब उनकी कमबख्ती ये, कम नसीबी ये, उन्होंने जाके उसे रूढ़ी पे फेंक दिया। जब रूढ़ी पे फेंका तो उनके अंदर बीमारियां आ गई, वबाएं फूट पड़ी, मरने लगे, वजूद फूलने लगा। फिर उनके दिलों में बात आई कि हमने संदूक की बेअदबी की है। संदूक में क्या है? तबर्रुकात। हमें कहते हैं कि नालैन का नक्शा क्यों लगाया है? हमारे तो बुजुर्गों का कीदा है, सर पे रखने को मिल जाए अगर नक्शे ना ले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो कहा कि उसके अंदर ये तबर्रुकात थे, उन्हें भी समझ में आई। तो उन्होंने ना बैलगाड़ी मंगाई और वो संदूक उठा के उसके ऊपर रख दिया। अब क्या हुआ? कुरान कहते हैं कि फरिश्तों ने ना उस संदूक को वहां से उठाया। मुफस्सिरीन ने लिखा है इसका माना यह भी हो सकता है कि उस बैलगाड़ी को डायरेक्शन पे लगाया। उधर से हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने जनाब तालूत को बादशाह बना दिया, और इधर से वो संदूक चल पड़ा। कहा भाई हम इनको कैसे बादशाह माने? तो फरमाया बादशाह इस तरह मानोगे कि तुम्हारा वो संदूक आ जाएगा। और कुरान कहते हैं उस संदूक में तुम्हारे दिलों का सुकून है, उसमें तुम्हारे दिलों का। और भाई हमारी तो कोशिश होती है बुजुर्गों से कोई चीज मिल जाए, अल्लाह वालों का कोई तबर्रुक हमारे हाथ आ जाए। तो वो संदूक आ गया, ये मान गए। अब जिहाद करने निकले तो लड़ना था जालूत की कौम के साथ। वो बड़ा सख्त आदमी था, 3-3 मन सोना उसने वजूद पे पहना होता था। उसकी कौम से लड़ना है, टोपी बड़ी तगड़ी पहनी होती थी लोहे की। अब कौन लड़े? एक नौजवान थे जिनका नाम था दाऊद अलैहिस्सलाम। वो भी बकरियां चराया करते थे। और जिन दिनों हजरत तालूत निकले ना अपनी कौम को लेकर जालूत के खिलाफ लड़ने, तो हजरत दाऊद भी शामिल हुए। अल्लाह जब किसी को नवाजता है ना तो फिर खास ही करम नवाजी करता। मुफस्सिरीन ने लिखा जब ये जा रहे थे ना, वहां जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें 3 पत्थर मिल गए। इन्होंने वो तीनों पत्थर उठा लिए। उस जमाने में पत्थर फेंकने के लिए छोटी छोटी लोगों के पास चीजें हुआ करती थी, उसको कोफन भी लोग कहते थे, मंजनीक, उसको सामने रख के फिर बनाई गई। तो आपके पास भी वो आला था जिससे दुश्मन पर पत्थर मारे जाते थे। तो आप वो मशीन लेकर, वो आला लेकर वहां पहुंचे हुए थे। 3 पत्थर आपके पास थे। आप फरमाते उस दिन मैं बड़ा बीमार था, इतना बीमार था कि मेरा रंग पीला हो गया। अब वो जालूत के सामने कोई नहीं जाता था। तो जनाब तालूत कहने लगे कि जो जालूत को मारेगा ना, यानी इनके बादशाह को, इस कौम के, तो मैं उसे अपनी आधी सल्तनत भी दे दूंगा और अपनी बेटी का निकाह भी उसके साथ कर दूंगा। देखे अल्लाह नवाजता है तो किस अंदाज में नवाजता है। तो हजरत दाऊद कहते हैं वो दूर खड़ा था तो मैंने ना 3 पत्थर मारे। भाई हिम्मत करना तो हमारे जिम्मे है कि नहीं? मेरी मिल्लत का जवान कहता मैंने करना कराना कुछ नहीं, यानी अगर आप कहे ना कुछ करो
تو پھر وہ کوئی کام کرنے کی مطلب معاملہ. وہ مجھے کل ایک سنگی کہہ رہے تھے, کہنے لگے جی اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا, مرشد نے نظر کر دی. میں کہ مینوں ملن گے تو میں انہوں سمجھاواں گا کہ کچھ کرا کے نظر کریا کرو, کیونکہ میرے وہ دوست ہیں, میں انہیں جانتا ہوں. نظر میں بڑا کچھ ہوتا ہے, لیکن اللہ بھی تو بندے پہ بڑی نظر رحمت کرتا ہے نا. لیکن کہتا ہے 5 نمازیں پڑھ, رمضان کے روزے رکھ, زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کر, یہ سارے کام کر, سچ بول, دیانتداری کر, پھر میں اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کروں. تو یہ جو رویہ ہم نے بنایا یہ درست نہیں. تو فرماتے ہیں 3 پتھر میں نے مارے, اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا, اور اسے چھو کے میرے پتھر آگے بڑھے تو اس کی فوج کے 30 آدمی بھی مر گئے. 3 پتھروں سے 31 بندے اللہ نے مارے. فرماتے اس لیے کہ ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں میرے رب قریب. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں جناب طالوت کی صاحبزادی بھی آئیں, آدھی سلطنت بھی آئی. کافی سال حضرت طالوت حیات رہے, پھر ان کا وصال ہو گیا, تو ساری سلطنت حضرت داؤد کو ملی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی. یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اور پھر اللہ نے فضل فرمایا, انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی. اور پھر حضرت داؤد کے صاحبزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام, پھر ان کے صاحبزادے کا نام حضرت. تو یہ ہوا کیسے؟ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا, اس کے کرم سے ہوا. اب اس واقعہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب جب فضل فرمائے نا کسی پہ بھی, تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے, کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں, مال, دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی, یہ خدا کے فضل سے ملتی. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو بزرگوں کے تبرکات ہوتے ہیں ان کی کیا ہی بات ہوتی ہے. جس سے بچے والے کے دلوں کے اندر کجی پیدا ہو. رشتے کرانے والے کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے کار بھی لینی ہے, یہ بھی بتا دینا رشتے والے. بچے کی ماں کو سونے کی بالیاں بھی ڈالے دے, تو یہ داستانیں کیوں سناتے ہو؟ پھر کہتے ہو لڑکوں والے لالچی ہو گئے. تو یہ کہانیاں ہم گڑھتے ہیں, جھوٹ خود لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں, اور بعد میں جب اوقات بات ہوتی ہے کہ رشتے ٹوٹتے ہیں, رشتے جھوٹ پر قائم ہو تو قائم ہو جاتے ہیں, پر قائم رہتے نہیں, وہ ٹوٹ جاتے ہیں. رشتے وہی قائم رہتے ہیں جو رشتوں کے ساتھ قائم ہوتے ہیں, جن کی بنیادیں خلوص ہوتی ہیں. جھوٹ ہمیشہ انسان کو تباہ کرتا ہے. کیا حسن ہے میرے نبی پاک کے فرمان, کیا خوبصورتی ہے. حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. 2 جملوں میں کائنات کی ساری حقیقتیں بیان کر دی. حضور فرمانے لگے سچ بول, سچ تجھے نجات دلا دے گا, سچ تجھے بچا لے گا. والکذب یہلک, جھوٹ نہ بولنا تو ہلاک ہو جائے گا. جھوٹ نہ بولنا, یہ محبوب کا فرمان. جھوٹ تجھے ہلاک کر, ہر لحاظ سے بندہ جھوٹا تباہ ہوگا. سیاسی, سماجی, کاروبار, معیشت, دنیا, رشتے, ہر چیز جھوٹ پہ مبنی. کچھ لوگوں کو بیماری ہے جھوٹ بولنے کی, لارا لگانے کی. کسی نے کہا یار اتنی ضرورت پڑ گئی, کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں, تیرا حل ہو جائے گا. بھئی تیرے پاس نہیں ہے تو صاف انکار کر. جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے انسان سچ بول کے ہار جائے. اس کو کہے کہ بھائی نہیں میرے پاس گنجائش نہیں, کل آ جانا, پرسوں آ جانا, سویرے آ جانا, کیا ضرورت ہے. ان سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام جس معاشرے میں تشریف لائے نا, اس معاشرے میں بڑے عیب پائے جاتے ہیں. بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, قتل و غارت تھی, سارا کچھ تھا. ابو سفیان کہتے ہیں ہم سارے جرم کرتے تھے, لیکن عرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے. عرب کے لوگ, یہ ذرا غور کرنا, انفرادی بات عرض کرنا. فرماتے چوری, چکاری, ظلم, بربریت سارا کچھ تھا, اور ہم سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولنا ہمارے حسب نسب کے خلاف ہے, یہ ہماری شان مردانگی کے خلاف ہے. ہم کہا کرتے تھے کمزور لوگ جھوٹ بولتے, بزدل لوگ جھوٹ بولتے. جو لوگ حسب نسب والے ہوتے ہیں, کردار و عمل والے ہوتے ہیں, سردار ہوتے ہیں, جن کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, وہ لوگ کبھی جھوٹ ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بخل بڑی بری چیز ہے, کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کبھی کبھی مومن کنجوسی کرتا ہے, ہو جاتی ہے, اگرچہ نہیں ہونی چاہیے. یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے. عرض کیا یکون المومن کذابا, یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟
فرمایا قال لا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا ہو سکتا، مومن جھوٹ بول سکتا، جھوٹ نہیں اس کی زبان سے نکلتا، یہ مومن کی شان ہی نہیں۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہماری مردانگی کے خلاف، ہمارے تو ملک میں جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اتنا وہ بڑا قد کر جاتا ہے، جس کو ہمارے ملک میں لوگوں نے سیاست نام ہی جھوٹ کا سمجھا۔ ٹی وی پہ بیٹھ کر بہت بڑی جماعت کا بہت بڑا سربراہ کہتا ہے فلانا کام 6 مہینے میں ہو جائے گا، ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو جو کوئی گل نہیں، بہت بڑی بات 6 مہینے میں ختم، ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ۔ 6 مہینے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیاسی لحاظ تھا، رات گئی تو اتنا ظلم شرم ہی نہیں آئی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کچھ صحابہ چلے گئے نا ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور پیچھے سے جو قریش لینے گئے انہیں بھی بلایا، بات چیت ہو گئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی سردار سے نہ پوچھوں بات کیا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے حبشہ گیا ہوا تھا، تو نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھے لے گئے، کہنے لگے بادشاہ بلاتے ہیں، میں سردار تھا۔ بادشاہ نے جب بلایا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام سے بارے میں مجھ سے سوال و جواب شروع کیے، تو میں نے وہ رٹی رٹائی گردان جو سارے پڑھا کرتے تھے وہ میں نے پڑھ لی کہ معاذ اللہ جادوگر ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، لڑائیاں کرا دی، نیا مدد لے آئے، معاذ اللہ وہ جو گردان عرب کے لوگوں نے ابو جہل نے ابو لہب نے رٹی ہوئی تھی میں نے سنا دی۔ کہتے اس نے ایک سوال پوچھا، اس نے کہا چل ابو سفیان جو تو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا معاذ اللہ، لیکن یہ بتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی، بہت بڑی بات ہے اس کو سمجھنا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں 1 منٹ کے لیے خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں، کہہ دوں کہ وہ بولتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ، لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو قبیلے کا سردار ہے، اور جو مردانگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے کچے جملے نہیں نکلتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جو کسی منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ان کی زبان ہر وقت چسکے کے لیے تھوڑا یہاں جھوٹ تھوڑا وہاں جھوٹ نہیں پھینکتے، وہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے۔ تو سردار ہے، تو چودھری ہے، تو سربراہ ہے، تو اہل ہے، تو منصب والا ہے، جھوٹ بولے گا؟ کہتے مجھے کہنے لگا سوچ کیا رہے ہو، بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا نہیں میں سردار ہو کے جھوٹ بولوں؟ کہتے ہیں میں فوراً بول پڑا، میں نے کہا وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں، میرے سامنے آنکھ کھولی، میرے سامنے بچپن گزرا، میرے سامنے جوانی گزری، میرے سامنے شادی ہوئی، میں نے ان کی زندگی کے بڑے رنگ دیکھے، میں نے انہیں ماں سے بچھڑتے بھی دیکھا، دادا کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا، پھر دادا کے جنازے پر بھی دیکھا، میں نے انہیں ہر حال میں دکھ اور سکھ میں دیکھا۔ کہنے لگا نجاشی سارے اختلاف اپنی جگہ پر میں نے اس رسول کو اس وقت بھی دیکھا جب مکے کے لوگ ہتھیلیوں میں اٹھاتے تھے، اور آج بھی دیکھتا ہوں جب لوگوں نے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، میرا بھتیجا بھی ہے، میرا اپنا بھی ہے، میرا رائے کا شدید اختلاف بھی ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ میرا بھتیجا دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو، وہ آسانی میں ہو یا تکلیف میں ہو، امیر کے پاس بیٹھے یا غریب کے پاس بیٹھے، اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا؟ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کبھی نہیں نکلا ان کی زبان سے جھوٹ۔ تو کہتے اب نجاشی نے فیصلہ سنایا، نجاشی نے بات کی، فیصلہ سنایا تو کمال کر دی۔ کیا بات کی نجاشی نے؟ کہنے لگا ابو سفیان پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کا دین سچا نہیں؟ کہنے لگے جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے بولے گا؟ جو بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ فرمایا مان کیوں نہیں جاتے کہ اگر وہ بندوں کے حق میں سچے ہیں تو اللہ کے پیغام کے حق میں بھی سچے ہیں۔ سچائیاں حسن ہے، سچائی حسن ہے، سچائی ایک خوبصورتی ہے، سچائی تیرا وقار ہے۔ دیکھیں نا تیرے جملوں کے لوگ قیدی ہو گئے، اور جب ٹٹول کے دیکھا تو اندر سے تو کچھ اور نکل آیا۔ کل تو کچھ کہہ رہا تھا، سویرے اٹھ کے تو کچھ کہہ رہا، تیرے لفظ کچھ ہے، تیرا رویہ کچھ اور ہے۔ زندگی میں یاد رکھنا کسی بڑے کی خوشامد کر کے کبھی اسے محبت نہ ڈالنا، جھوٹ بولتے ہیں ہم۔
अपना हुलिया हमने सदाकतों के बादशाहों जैसा बनाया होता है, लेकिन हमारे लफ्जों में झूठ होता है, हमारे लबो लहजे के अंदर ये कराहत होती है। हज़रत वाजिद मुस्तामी फरमाया करते थे, जो जुबान का सच्चा नहीं होता उसको कभी मार्फत का नूर नसीब नहीं होता। जाके 2000 जुबा डाल के बैठ गया। मार्फत का नूर उसे मिलता है जिसकी जुबान पर हक और सच होता है। याद रखना, सच्चाई इतनी बड़ी दौलत है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला ने एक बड़ी प्यारी हदीस लिखी है। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने कलमा पढ़ना है पर 4 चीजें हैं जो मुझसे छूटती नहीं और आप उनको हराम कहते हैं, तो हुजूर आप हुक्म करें क्या करूं? फरमाया चल तू बोल वो क्या है? कहने लगा जी मैं शराब का भी आती हूँ। माज़अल्लाह। बोलिए अस्तगफिरुल्लाह। सारे बोलिए मैं शराब का आदी हूँ, मुझसे छूटती नहीं। और फिर कहने लगे मैं चोरी का भी आदी हूँ, जाती नहीं। और तीसरी बात ये कि मैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जिना का भी आदी हूँ। और चौथी मेरे अंदर बीमारी है कि मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। यादें छूटती नहीं। मैं इनके होते हुए कलमा कैसे पढ़ूं? आपके दीन में ये शदीद बुरी चीजें और मुझसे छूटती नहीं, तो क्या हुक्म है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी हिकमत अता फरमाई, बड़ा नवाजा है नबी पाक। हुजूर ने बड़े खूबसूरत जुमले कहे। फरमाया कि सौदा कर ले मेरे साथ। अर्ज की हुजूर हुक्म हो। फरमाया चारों में से एक छोड़ दो, कलमा पढ़ ले, सौदा कर ले। कहा हुजूर हुक्म करे कौन सी? सहाबा कहते हैं हम घूम रहे थे कि ये क्या बात है, चारों चीजें हराम कतई है। हुजूर कहते हैं एक छोड़ दे, मैं एक वादा कर। कहा या रसूलल्लाह हुक्म करे। तो सहाबा कहते हैं जब हुजूर ने कहा एक छोड़ दे तो हम फिर तजिया कर रहे थे कि शराब बड़ी गंदी है, जिना बड़ा गंद है, चोरी किसी के हाथ में डाका है, जुल्म है। सलाम ने क्या खूबसूरत फरमाया। फरमाया चल तू झूठ छोड़ दे। क्या छोड़ दे? अल्लाह अकबर। फरमाया झूठ छोड़ दे। अर्ज की बाकी फरमाया बाकी अल्लाह फजल करने वाला है, तू झूठ छोड़ दे। अब लोग कहते हैं कि हम हैरान थे कि इतनी गंदी चीजें, शराब भी, जिना भी, चोरी भी, और हुजूर ने सिर्फ झूठ छुड़वाया है। वो सरदार कहता है मैं घर गया, शराब की बोतल पे हाथ डालने लगा। दिल में ख्याल आया शराब पी के सहाबा के मजमे में जाऊंगा, तो अगर किसी सहाबी ने पूछा कि तूने शराब पी है, झूठ बोलूंगा तो नबी पाक के वादे का क्या बनेगा, और सच बोलूंगा तो उस महफिल नूर में बैठूंगा कैसे शराब पी के? कहते 2-3 दफा हाथ बढ़ाया पर मजा नहीं आया। मैंने पटकी दीवार के साथ बोतल, मैंने कहा ये तो गई, ये नहीं पीऊंगा आज के बाद। कहते फिर मैं बाहर निकला, उस औरत के पास रात गुजारने जहां मुंह काला करना था। कहते जब पहुंचा तो उसने पहला सवाल पूछा, कहने लगी सुना है तू कलमा पढ़ गया है? कहते बस वजूद चकनाचूर हो गया। ओ मेरे दोस्तों, लोग पूछते तो है ना तू किसका बेटा? हाँ हाँ ओ संगियो, लोग पूछ लेते हैं तू किस उस्ताद का शागिर्द है। और यारो याद रखो, तेरा हुलिया देख के लोग पूछते हैं तू किस मुर्शिद का मुरीद है। याद रख, अपने लिए ना सही किसी की इज्जत के लिए सही, अपने लिए ना सही किसी की इज्जत के लिए तू किसी के लिए ही बदल जा यार। तू किसी का ही ख्याल कर जा, चल किसी और के लिए अपने आप को तब्दील कर जा। अपने लिए ना सही देख, तू किसी और के लिए ही बदल जा। अपने किसी और से भी निस्बत है, लोग किसी और के साथ मंसूब करते हैं, उनका दीवाना हूँ, उनका मजसूब हूँ। या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ? कहा उस बीबी ने, कहने लगी सुना तो कलमा पड़ गया है। मैंने बिजलियां दौड़ गई। मैंने कहा अगर झूठ बोलूं तो हुजूर के वादे का क्या बनेगा? महबूब ने कहा झूठ नहीं बोल, अगर सच बोलूं तो फिर इसके करीब कैसे जाऊं? कहते वहां से भी लौट आया। अब मेरी जिना की आदत भी गई। अगली शाम हुई तो सामने माल पड़ा था एक आदमी का। वो आदमी का फलता उस पे हाथ डालने लगा तो दिल में ख्याल आया ये सवेरे तफ्तीश भी करेगा। अगर पूछता पूछता मुझ तक आ गया कि तूने तो नहीं चोरी की, तो झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकता, हुजूर से वादा किया है, और सच बोलूंगा तो मेरी आबरू क्या बचेगी। कहते शाम एक दिन में गया, अगले दिन की शाम हुई तो सिर्फ सच की आदत अपनाई, मेरा जिना भी गया, मेरी चोरी भी गई, मेरी शराब कबाब भी गए। कहते तीसरे जाके दरवाजा रसूल में बैठा, सहाबा बाकी अपना काम करते रहे, मैं सिर्फ मुस्तफा का चेहरा तकता रहा। मैं बस चेहरा तकता रहा। देर हो गई तो एक सहाबी कहने लगे क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा इस रसूल का कमाल देख रहा हूँ, इस महबूब का कमाल देख रहा हूँ। एक
झूठ छुड़वाया है तो रब करीम ने मुझे सारे तकवे अता फरमा दिए। यहाँ तो झूठ के पलंदे पलंदे पीरों ने ड्यूटियां लगाई हुई है मुरीदों की, जाओ कराम पे बयान करो, सुनाओ, फेसबुक पे दो, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं। ये जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख लिया हो वे बोल दे ही नहीं। ये झूठ का पलंदा लेकर के तू फिर रहा है, इसको संभाल के रख। सच्चाई इंसान को जवान रखती है, सच्चाई आदमी को बड़ा करती है, सच्चाई उसके रिश्ते कायम रखती है। अलैहिस्सलाम से सच का दर्श दिया, सच्ची बात का हुक्म कहा और मैं सच बोलो। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे कि सच्चाई इतनी बड़ी चीज है कि सच्चाई को तो आग नहीं जलाती। फरमाया करते थे सच्चाई को तो मिट्टी नहीं खाती। फरमाया करते थे सच्चाई को तो दरिया नहीं डुबोता। लोगों ने पूछा दलील, फरमाने लगे मेरा एक दैरिये से मुनाजरा हो गया, लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए। जब बात जरा आगे बढ़ी तो दैरिया मानता नहीं था, मैं दलाइल देता, वो भी मुझे देता। सादे लोग बोल पड़े, कहने लगे हजरत जी हम थक गए हैं सुन सुन के, रिजल्ट भी निकाले। तो फरमाते मैंने दैरिये से कहा चल रिजल्ट निकाल लेते हैं। आग जलाते हैं, दोनों हाथ डालते हैं, जो सच्चा होगा बच जाएगा, जो सच्चा होगा। फरमाते थे सच्चाई को आग भी नहीं जलाती, जो सच्चा होगा बच जाएगा और जो झूठा होगा जल जाएगा। फरमाते आग जला ली। अब मैंने उसे कहा चल हाथ डाल, तो वो झूठा था, झूठ के पैर कोई नहीं होते, वो हाथ ही नहीं आगे करता, हाथ ही नहीं बढ़ाता। कहते मैंने जबरदस्ती पकड़ के उसका हाथ आग में किया, कई देर तक आग में रखा, ना उसका जला ना मेरा जला। कहते बाहर निकला, लोगों ने शोर कर दिया ये क्या है। मैंने अर्ज की मौला ना उसका जला ना मेरा। फरमाते आतिफ़े गैब से निदा आई, मालिक बिन दिनार सच्चे के हाथ में भी जिसका हाथ हो हम उसका भी नहीं जलाया करते। सच्चे के हाथ में भी जिसका हाथ हो हम उसका भी, तेरा हाथ उसने पकड़ा और जला दूं, कहा अलहदा कर। कहते मैंने कहा चल भैया अलहदा अलहदा डाल दो, और डरने लगा। मैंने कहा ये तो डालना ही पड़ेगा। कहते हाथ डालना, उसका जल गया, मेरा बच गया। तो लोग कहने लगे ये क्या हुआ। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, मेरा कमाल नहीं, मेरा रब भी सच्चा है, मेरे रब के वादे भी सच्चे हैं, कुरान भी सच्चा है, कुरान के ऐलान भी सच्चे हैं, महबूब भी सच्चे हैं और महबूब के फरमान भी सच्चे हैं। सच्चाइयाँ तो आग में डालने से नहीं जलती, हम लोग कैसे अलग अलग हो जाए। और फिर मैंने अर्ज की कि कोई फायदा नहीं होता लोगों को, बिना वजह झूठ बोलते हैं, झूठी ख्वाबें बयान करते, झूठे नजरियात और झूठी कहानियां लोग घर के बयान करते हैं। आते हैं तो कसीदा खानी करते हैं, बादशाहों के, पीरों के, उलमा के कसीदे पढ़ते हैं, आके उनको कहते हैं क्या बात है, क्या बात ना। भाई वो तारीफ होती नहीं जो मुंह पे की जाती है, तारीफ तो वो होती है जो तू किसी तीसरी जगह जाके बैठ के करता है। ये मेरी बात याद रखना, जो मुंह पे की जाती है वो खुशामद होती है। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते तुझे मेरी तारीफ करता है मेरा दिल करता है कि उसके मुंह में मट्टी डालूं। हमारे एक बुजुर्ग थे मौलाना गुलाम अली ओकाड़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, रात में ओकाड़े में था तो उनकी खुशबुएं बड़ी आ रही थी वहां से। तो उनकी जब कोई तारीफ करता था तो वो इस दौर में हम ये नहीं ना कह सकते किसी को कि तेरे मुंह में मट्टी डालूं। तो जब कोई तारीफ करता था तो वो अपने रंग में बोलते थे, फरमाया करते दिल करता है तेरे मुंह में मैं खाके शिफा डालूं, तेरे मुंह में मदीने की खाके शिफा डालूं। तो बंदा कहता क्या मतलब, कहने लगे हजरत उमर मिट्टी कहा करते थे ना, तो मैं कह नहीं सकता कहीं तू नाराज ना हो जाए। तो मुंह में तो खुशामदे 2 मिनट आए और पीर भी चूंकि उलमा मीला माशाल्लाह मेरी तरह जो कहलवाते ओ उलमा मशाइख बड़े लोग, वो तारीफ के अल्लाह ताला खैर करे, बड़े मजे होते हैं। तो थोड़ी देर तारीफ करता आने वाला कहता है जी बल्ले बल्ले, सारी रात तुझी रहे हो ख्वाब में। ये 2-3 तारीफें सुनो, अब मैं गया, आप जाने और आपका काम जाने। तो भाई तारीफ खाली करते रहने का क्या मतलब है। प्यारा तो वो होता है जो मिशन का वारिस होता है, जो दस्तो बाजू बनता है, जो आगे बढ़ता है, जो दुखों सुखों में धूप छाओं में साथ होता है। आके तारीफ करना, कलाना मिलाना, निकल जाना, कई दफा साथ रहने वाले तारीफें नहीं कर पाते, कुछ जरूरत भी नहीं होती, उन्हें जरूरत नहीं, इसलिए कि वो तारीफ नहीं कर रहे, वो अमल कर रहे, वो नौकरी कर रहे, वो ड्यूटी कर रहे। तो हम तारीफों के पुल बांधते, अब्बा जी की भी कुछ लोग मेरी तारीफें करते हैं, खिदमत शिदमत कोई नहीं करते, सिर्फ तारीफ पे गुजारा करते हैं। तारीफ का काम, ये झूठ का पलंदा ना बांध। एक बुजुर्ग की तहरीर पढ़ रहा था, रात को बड़ा मजा आया, फरमाने लगे नबी पाक के जमाने के तो जानवर भी सच बोलते थे। क्या कह दिया मैंने, हुजूर के जमाने के कौन, हुजूर के जमाने के तो जानवर भी सच बोलते। और फिर उन्होंने दलील के तौर पर कहा, कहने लगे नबी करीम अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे,
सरवरे कायनात गुजर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पहाड़ी इलाके से एक आवाज आई, किसी पुकारने वाले ने कहा या रसूल अल्लाह। वह इन लफ्जों में कहा या रसूल अल्लाह है उन्जुर हालना। हुजूर ने पलट के देखा तो हरदी बंधी हुई थी, हरदी। नबी पाक अलैहिस्सलाम गए उसके पास। एक रवायत है कि सहाबी ने उसको बांधा था, एक रवायत है कि यहूदी ने बांधा। हुजूर गए, आके कहा क्या बात है? तो उसने करने लगी या रसूल अल्लाह, ये बंदा मुझे कैदी बना के लाया और आप मेरे थनों को देखे दूध से भर गए, बच्चे मेरे तड़प रहे, अगर थोड़ी देर के लिए ये मुझे छोड़ दे तो मैं वादा करती हूँ दूध पिला के फौरन वापस आ जाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से कहा छोड़ दो। उसने कहा अगर ना आई तो? नबी पाक ने फरमाया ये सच्चे से वादा कर लिया तो सच्चा करके दिखाए। हुजूर के जमाने के जानवर ये सच्चा वादा करके दिखाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया। तो जानवर को जब आप बंधे हुए को छोड़ते हैं तो बड़ी तेज दौड़ता, तो इतनी तेज दौड़ी कि जंगलों के अंदर और पहाड़ों में गुम हो गई, नजर ही नहीं आ रही किधर गई। गुम हो गई तो वो कहने लगा वो तो गायब हो गई, इस तरह गई है कि लगता ही नहीं था पलट के आए, ये नहीं आएगी। ये जरूर आएगी, ये सच कह रहे, ये लौटेगी। वो यहूदी कहता जब मैंने कहा ना नहीं आएगी तो वाह मेरे महबूब तेरी शान पे भी कुर्बान जाए, क्या अंदाज है। हुजूर चारपाई पे उसके पास बैठ गए, फरमाया चल मैं बैठता हूँ बतौरे गारंटर के, मैं बैठता हूँ, आएगी तो मैं जाऊंगा, यही बैठा हूँ। वो कहते हुजूर बैठे रहे, शाम ढलने लगी, मैंने कहा कोई नहीं आई, फरमाया फिक्र न कर आएगी। कहते थोड़ी ही देर गुजरी तो वो लहराती हुई आई, वो दौड़ती हुई आई, पहले आके उसने हुजूर के कदम चूमे, सजदा किया और फिर वो शुक्रिया अदा करके वापस गई, जहाँ रस्सी बंधी हुई थी उसके पास जाके बैठ गई, कहने लगी मुझे बांध लो, मैं वादा किया था। तो करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा इसे जाके बांध। तो उसने बांध लिया तो हुजूर फरमाने लगे चल मेरे हाथ बेच दे। निर्ख बाजारे मोहब्बत का अनोखा हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। कहा बेच दो मेरे हाथ, मैं खरीद लेता हूँ। उसने अर्ज की हुजूर नहीं मैंने नहीं बेचना। कहा क्यों? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह उसे नहीं बेचना, मैंने अपना आप बेचना है, मुझे कलमा पढ़ा दो, मैंने मुसलमान होना है और जब मैं गुलाम हूँ तो मेरी हर शय आपकी है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उसे आजाद कर दिया। इमाम जुरकानी फरमाया करते थे तू सच बोलेगा तो आजाद हो जाएगा, झूठ बोलेगा तो कैदी रहेगा। हुजूर ने उसे सच की बरकत से आजाद कर। सिद्क़ युनजी, सच तुझे निजात दिलाता है, सच तुझे बचा लेता है, सच्चाइयां इंसान को जिंदा रखती है। आप देख ले इस मुल्क के अंदर कितने सियासतदान आए, फिर वो गुजर गए, अल्लाह जाने कहाँ गए, ब्यूरोक्रेट्स आए गुजर गए। जो लोग सच बोलते हैं वो कायम रहते हैं, जिनके अफकार में सच्चाइयाँ थी, जिनके किरदार में गुफ्तगू में सच्चाइयाँ थी वो मौजूद है। जमाना सारा गुजर जाएगा लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का मज़ार चमकता ही रहेगा। दुनिया कहीं से कहीं पहुंच जाए पर बाबा फरीदुद्दीन की शान में कभी आ सकती नहीं। और सारे लाहौर में जब सन्नाटा छा जाता है तो दाता अली अजमेरी के मज़ार पर उस वक्त भी कुरान पाक की तिलावत हो रही होती है। जो सच लेके आए और जिन्होंने सच्चाइयां बखेरी, उनका कमाल ये देखो कि आज भी वो चमक रहे, सच्चाइयां बाकी रहती है। हमें तो कुरान पाक ने हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहा करो, झूठों से यराने न लगाओ, झूठे लोगों के साथ ताल्लुकात न बनाओ, सच्चों लोगों के साथ रहो, सच्चाइयों का साथ दो, सच हमेशा अपने दामन में रखो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे तो कागज कलम लेके बैठते। अब तो हमें इल्म की कदर नहीं है ना, बड़ी बड़ी हसीन बातें होती हैं पर वो 2-4 घंटे सुनने के बाद भूल जाती है, क्योंकि महफूज करने का मेयार ही नहीं, तबीयत ही नहीं। तो वो सहाबी जब हुजूर की बारगाह में आया करते थे तो कागज कलम लेके आते, महबूब जो भी इरशाद फरमाते लिख लेते। कुछ लोगों ने उनसे कहा कि यार हुजूर की तबीयत मुबारक कभी जलाल में, कभी जमाल में, कभी खुश तबी में, कभी किसी तरह तो हर शाय लिख लेता है। देखा कर जब हुजूर तरबियत के अंदाज में और लोगों को समझाने के अंदाज में बात और नसीहत कर रहे हो उस वक्त लिखा कर। जब किसी से इनफरादी गुफ्तगू हो रही, सिर्फ फकत एक शख्स पर फोकस हो, एक से बात हो रही हो, तब ना लिखा कर। जब इज्तिमाई तौर पर कोई दस्तूर कोई मंशूर दिया जाए तब लिखा कर। तो हर बात लिखता है, हुजूर कभी मुस्कुरा के बात करते हैं, कभी जलाल में। उसने कहा यार तेरा फलसफा तो ठीक है, लिखना छोड़ दिया। कहते हैं अगली शाम में बगैर कागज कलम के आया तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे कागज पेंसिल किधर है? तेरा कागज पेंसिल है?
किधर है? बंदे में बैठे लोग समझते हैं शायद सामने वाले को इतने लोगों में खबर नहीं, लेकिन जो ताड़ने वाले हैं वो कयामत की नजर रखते हैं। वो खबर होती है कि कहाँ क्या हो रहा है। इस मेरे हजरत साहब फरमाया करते थे, हम तो बात करते हैं तो कई दफा समझ आ जाती है चेहरे का असर देख के कि अब ये सोच क्या रहा है, अब ये क्या अंदर खिचड़ी पका रहा है, यहाँ तक अल्लाह वालों को समझ आती है। कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब पूछा ना कागज कलम कहाँ है, तो मेरे आंसू ही निकल गए। मैंने कहा इसका मतलब है कि मेरे महबूब की मुझ पे नजर रहती है, कि ये आता है किस तरह आके बैठता है, क्या इसका अंदाज है, हुजूर को पता है। फरमाते मैं रो पड़ा, कागज कलम किधर है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोगों ने कहा था कि हुजूर कभी जलाल में, कभी जमाल में, कभी इनफिरादी गुफ्तगू करते हैं तो हर शय लिखता है, खास खास मौके के बाद वो नसीहत लिखा कर। फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उक्तुब उक्तुब उक्तुब, तो लिखा कर लिखा कर लिखा कर। मैं किसी हाल में भी हूँ, किसी रंग में भी हूँ, किसी मौके पर भी हूँ, मेरे मुंह से जो भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। किसी मौके पर भी कोई बात खिलाफे वाक़या निकलती है। मदीना शरीफ में हाजिरी देने के हवाले से ना एक शख्स ने तहकीक की और उसकी रिसर्च आई तो उसने कहा कि मैं सोचता था लोग सबसे ज्यादा कहाँ रोते हैं, तो लोग सबसे ज्यादा मदीना शरीफ जाके रोते हैं, बड़ा रोते हैं। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएं, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारोगा तो मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाए। वहां जाके लोग रोते तड़पते। अब आप शक पैदा कर दें कि पता नहीं हुजूर हयात हैं माज़अल्लाह के नहीं, तो आला हजरत ने 2 कस्में उठा के कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, बस मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले तू जिंदा है मामू। और उस पर दलाइल दिए। तो मेरे अजीज उन्होंने हमारे अकीदे पक्के किए। फिर भी अगर कोई कच्ची पक्की बातें करे, सवेरे कुछ कहे, दोपहर कुछ कहे, शाम कुछ कहे, तो वो बंदा कमजोर पड़ा है। वरना हमारी फिक्री की आदत ने हमें दलाइल से, कुतब से, हवाला जात से मुज़य्यन किया। तीसरी बात, आला हजरत बरेलवी कहते हैं इल्म का शौक पैदा करो। आला हजरत खुद मुरीद है एक सिलसिले में, और मुरीद इस तरह के कि गुलामी वाले मुरीद हैं। आजकल ज्यादातर लोग मुरीद नहीं होते। नाराज ना होना, अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा हो तो वो वैसे भी मुरीद नहीं होता। वो अगर हो कभी तो खलीफा ही होता है डायरेक्ट, मुरीद नहीं होता। मिजाज नहीं, मुरीद होने का मिजाज नहीं, ये तबीयत नहीं। आजकल लोग शागिर्द भी नहीं होते। नाराज हो गए आप लोग, हो जाए कोई मसला नहीं, मैंने तो अभी चले जाना है, हो जाए बेशक। आजकल लोग शागिर्द भी इस तरह लगता है कि जिस तरह कोई इमदादी किताब नहीं होती, इस तरह उस्ताद से को थोड़ा सा ना गाइडलाइन लेते हैं, वरना वो शागिर्द होने को तैयार नहीं है। मैं सही बताता हूँ, बहुत सारे शागिर्दों को मेरी मुलाकात होती है और बाद में वो कहते हैं ना मैं उस्ताद जी को बैठा था, तो मैं चूंकि देहाती आदमी हूँ, मेरा 2 डंडे लगाने को भी दिल करता है। तुझे पता ही नहीं उस्ताद जी के पास कैसे आया जाया करता है, तुझे खबर ही कोई नहीं। हाँ मैं तुझे बताऊँ बरेली के इमाम क्या बताते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी कि अल्लाह तुझे फकाहत दे, दीन की समझ दे। हुजूर की दुआ से भी अल्लाह दे देता। हुजूर तो हजरत अबू हुरैरा को खाली बज़ाहिर खाली चुल्लू भर के डाल दे तो अल्लाह ताला उससे कुव्वत हाफ़िज़ा दे देता है। तो यहाँ तो दुआ दी थी, लेकिन उनका ज़ौक़ इल्मी क्या बना, ये आला हज़रत मलफ़ूज़ात देखिएगा। वो ना खानदान रसूल के चश्मो चराग होके, हुजूर के चचाज़ाद होके उस्ताद के दरवाजे पर जब पढ़ने जाते थे ना, तो जाके दरवाजे पे दस्तक नहीं देते थे। कहते मैं अपने उस्ताद के दरवाजे पर कभी हजरत उबई बिन काब के पास जाता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कभी हजरत ज़ैद बिन साबित के पास जाता। मैं जाके बाहर दरवाजे पे बैठ जाता, दस्तक नहीं देता था, टेलीफोन नहीं करता था कि पीर साहब मैं पहुंच गया जी, हार लेके बाहर आ जाओ। बकायदा मुरीद साहब आ गए, जल्दी कर ले उस्ताद जी मैं कब से बाहर खड़ा हूं, ये अंदाज नहीं। फरमाते हैं कि मैं दरवाजे में बैठ जाता और कभी कभी बैठे बैठे थक जाता, दस्तक नहीं देनी, वो खुद आएंगे तो दस्तक नहीं देना। कहते कभी यूं भी होता कि हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकान का दरवाजा चूंकि सहरा में खुलता था तो ठंडी हवाएं मदीना चूमने आती तो रेत के मुकद्दस जर्रे उड़ के मेरे बालों में भी पड़ जाते, लेकिन मैं दस्तक नहीं देता था। उस्ताद मर्दी से बाहर आते थे और जब वो आ जाते तो फिर मैं झोली फैला के कहता
میں آپ سے رسول پاک کی حدیثیں سننے آیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ایک دن گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت زید بن ثابت آ رہے تھے تو ضرورت کوئی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے لگام تھامی ہے, گھوڑا چل رہا ہے, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں شاگرد ہوں, یہ بتانے. میں کبھی اتنا مصروف نہیں تھا زندگی میں جب آج کل اتنا مصروف ہوں. کل میں نے ظہر کے بعد اسلام آباد سے 1 گھنٹہ اوپر پہاڑیوں پہ تھا اور آج میں ظہر کے بعد آپ کے پاس ہوں. مجھے گوجرا جانا ہے اور پھر رات کو وہاں سے واپس لوٹنا ہے اور کل ظہر کے بعد مجھے کھانے وال پہنچنا ہے. کئی دفعہ ایک پیر اٹھاتا ہوں اٹھایا نہیں جاتا, گاڑی میں بیٹھے بیٹھے حد ہو جاتی ہے. اور اس کے باوجود لوگ روزانہ 25-30 لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ ان بڑے ہو گئے وہ ٹائم ہی نہیں دیتے. اس کے باوجود یہ حال. کبھی کبھی کچھ چیزیں مزہ دیتی ہیں. میں نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا لاہور میں کسی سے میں نے جانا تھا تو میرے استاد صاحب کا فون آ گیا تو مان لگے کتنے میں او شاگردو ترس جاؤ گے نوازوں کو, یہ 2-4 جو رہ گئی ہیں ان کی قدر کرو. کتنے میں بھائی؟ میں اس کی تھی حضور میں کہا رہا ہوں. فرمان لگے پرسوں پنڈی جانا ہی. میں نے چونکہ لاہور وعدہ کیا ہوا تھا میں کہ حضور میں ذرا اتنے کی کام میں پرسوں پنڈی کی مصروفیت ہے, میرے استاذ ہیں اور یہ بات انہوں نے کی تو میرا قد بڑا ہوا. فرمان لگے تینوں وضاحت دینا میں ضروری نہیں سمجھتا, تو پرسوں سویرے 9 بجے تیار ہو کے سڑک تے آمی جانا ہے. بڑے لوگ دعوت دیتے ہیں, بڑے لوگ پیغام دیتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں. آپ یقین کریں مزہ آ گیا بات کا. مجھے جو بندہ پوچھے پنڈی خیر ہے میں کہا مینوں آپ نہیں پتا. گھر والے پوچھتے پنڈی خیر ہے اور میں کہا مزہ بڑا آنا ہے جانے دا, پتہ کوئی نہیں کی کام ہے.